चिकर चिहन अर बरन जात अर पात निहिन जह रूप रंग अर रेख पे को कहना सकत के चल मूरत अनपव प्रकाश अमितोज के जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गुण जय तिरपवन महीप स्वर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कसै कवन कर्म नाम वर्णत समर्थ अस कृपान खंडो खड़ग तुरक तबर तीर सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर तुही सची तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै पे सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर खड़ग केत में शरण तिहारी आप हास दलियो उभारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ है तुम करो सहाय मुकुचरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै चौकाल कृपा कराय कहाँ बुद्ध प्राप्त तुझ हमारी बर न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो तुए प्रसाद कबित कतहूँ सुचेत होए का चेतना को चार कियो कतहूँ अचिंत होए का शोभत अचेत हो कतहूँ भिखारी होए का मांगत फिरत भीख कहूँ महादान होए का मांग्यो धन देत हो कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो कहूँ वेद रीत कहूँ तासव विपरीत
काहूँ त्रिगुण अतीत काहूँ सुरगुण समेत हो। त्वै प्रसाद कबित कतहूँ सुचेत होय का चेतना को चार कियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साहिब संगत जी, सतगुरु की अपार ही बख्शिश रहमत का सदका अमृत वेले तो ही महान ही सुंदर सोहना दीवान सजे है। गुरु महाराज की अदब सत्कार सहत प्रकाश सेवा उपरंत गुरबाणी का पाठ जाप ते संगीत के नियमां विच ही रागी ਸਿੰਘਾਂ राहीं गुरबाणी का कीर्तन होया है। जिन्हें कमाई पाई संगत रूप में जुड़ के गुरबाणी का कीर्तन सुन रहे सी लाहा लिया है। कीर्तन तो बाद आपां रल मिल के सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के महान मुख पितर तो पवित्र बाणी जो उचारण हुई है, जो आप जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु के सन्मुख रूप विच हो के उस रूप के उचारण की है, जिसका आप जी ने सिरलेख जाप रखिया सी। पहला आपां उस बाणी की विचार की थी। सदांग संगे पंगम बपूते, इत्थे 199 पौड़ियां दे नाल ये बाणी की समाप्ति कर ली विचार रूप दे विच। उस तो बाद जिवें सियाणे ਸਿੰਘਾਂ ने गुरु कलगीधर पातशाह जी के अगे बेनती की सी कि महाराज ऐसी पवित्र बाणी अपने मुखारबिंद तो उचारण करो जिसदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु की ऐन भरपूर प्रशंसा होवे, महान वडियाई होवे। उस ਸਿੰਘਾਂ की बेनती नूं मंनदियां होइयां फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जो पवित्र बाणी उचारण की सी, जिहदे विच वो पहला लफ्ज़ जिहड़े है वो काल पुरख की रक्षा हमने, इस करके इस बाणी का जिहड़ा सिरलेख और 10 ग्रंथी विच अकाल उस्तत लिखिया होया है। भावें दसम गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पूरे लेख नहीं है, पर जिवें रह रास या कीर्तन सोहेला आरती इत्यादि जिहड़े गुरकियां विच उपर सिरलेख आउंदे ने, जां आनंद साहिब इत्यादि वो इसी तरह ये बाणी का नाम अकाल उस्तत है। वो जिहड़ा मूल रूप दे विच जो गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच ज़्यादातर मंगल किया है, उन्होंने मुक्ता दी, प्रधानता दी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, क्योंकि आप भी उसे गुरु नानक की गद्दी से विराजमान सन। जो गुरु नानक साहब महाराज ने बाणी के उचारण समय प्रथा कायम की है, उसी प्रथा कायम रखने आप जी ने भी उही निजम अनुसार अपनी बाणी के मुड़ विच भी उही जिहड़ा वस्तु निर्देश मंगल दे दिता कि परमेश्वर एको एक है,
सब दा प्रकाश सतगुरु की कृपा करके प्राप्त होंदा है। फिर जिहड़ियां चार पंक्तियां हैं वो अकाल उस्ताद बाणी दियां मंगल रूप दे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने कर कमलों में कलम फड़ के ये चार पंक्तियां चार तुकां आप लिखियां, जिस करके भाई मनी सिंह जी ने ये अपने ऊपर अखर लिख देते। उतार खासे दस्खत पातशाही दसवीं। ये 10वीं पातशाही 10वीं गुरता गद्दी दे मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज है। उन्होंने खास अपने हत्थां दी जिहड़ी लिखत है दस्तखत हत्थां दी लिखत अपने हत्थां दा लिखिया होया जिहड़ा है मैं ओहदा उतारा कीता, ओहदी नकल कीती है, ओहदी कापी कीती है। और जिहड़ियां तुकां जिहड़ियां पंक्तियां गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप लिखियां मैं भी भाई मनी सिंह जी ने उसे दा उतारा कीता है। ये भी अपने कोलों नहीं लिखियां, पहला महाराज ने लिखियां फिर मैं नकल करता उतारा कर दिता। अगे जिवें जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी बाणी उचारदे गए ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी वो बाणी नूं लिखदे गए, जिस करके फिर मुੱਢ दे विच ये हैडिंग दे दिता आग्या लिखारी के दस्खत। कि अगे जिहड़ा मैं लिखण वाला लिखारी उहदे हत्थां दी लिखत है, भाव मेरी लिखत है, मेरा लिखिया होया सब कुछ महाराज ने उचारिया लिखिया मैं। हुण जिहड़े कोई भला आ हुण पढ़ लैणगे उन्हां नूं कोई शंका रह जू। पहला भाई मनी सिंह जी ने भी ये चार तुकां महाराज ने आप लिखियां ते मैं उन्हां दा उतारा कीता। फिर उदों बाद ये भी अखर लिखते भी अगे मेरी लिखत है, महाराज ने बाणी उचारी मैं लिखी है सारी बाणी। उदों महामूर्ख बंदे होणगे जिहड़े इन्ना कुछ होण दे बाद भी फिर भी महाराज की बाणी ते शंका करनगे महाराज की बाणी नहीं। कोई शक गुंजाइश तो है नहीं है। आ जड़ियाँ दो लैना अवतार खासे दस्खत का पातशाही 10वीं आज्ञा लिखारी के दस्खत लाए सारा कुछ ही शंका बंका का है पूरा समाधान करी जा रही हैं। केड़ा सियाड़ा मनुख है भी ये दो लाइनों नूं पढ़ के फिर इस बाणी ते कोई शक शुबा करे भी नहीं है महाराज की बाणी नहीं। ते बाकी जो हुण लिखे पिया पातशाही 10वीं फिर भला हुण की कहूगा भी होर 10वीं पातशाही किहड़ी हुई है। कि 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी होए होर तो नहीं कोई होया। बाकी भावें ठीक है भी उदों बाद कई जरा कुकियां बिच गुरु जे बने बैठे पर उन्होंने किसी ने गद्दी थोड़ा दी है भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने गद्दी दे गए कही जाते झूठ मूठ बोली जाते कहते धाबे आए घोड़े वाले गुरुद्वारे ते बाबा बालक संघ नूं मारा गद्दी दे गए। हालात से किसी ने देखिया कोई गवाही भरदा है आपे बनाई गल है इन्हां दी। इस तरह भी महाराज उतों गुप्त रूप होके इत्थे पंजाब आ गए। फिर जे आप ही आना सी फिर बंदे बहादुर नूं की भेजण की लोड़ सी महाराज नूं। महाराज कोई इस तरह भी है दूजा कुछ करते सी भी कहते कुछ सी ते करते कुछ सी। आप जी ने कहा खालसा जी साडी हुण सचखंड गवन नूं तैयारी है भी कह रहे सचखंड गवन की तैयारी है तो फिर ने इतने नाभे भला कोई मनदा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਵਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਹ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਅਪਾਰਨ, ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨੂ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਮਨ ਮੂਹ, ਧਰਮ ਹੇਠ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਹ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਪਸਾ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਿਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਬੱਬ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਫੈਲਾਓ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਟਕਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਵੀ ਸਵਾਏ ਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਣੋ ਆਦ ਏਕੰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਣੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾ ਥਲਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁਲਾਰਾ ਫੁਲਾਰਿਆ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਗਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਤੇ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਜੈ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤਾ, ਸਰਵ ਦੂਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਕੀਓ ਬਸੇਰਾ। ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਨਾਹਦ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਤੇ 52 ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਰੁਦਰ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਆ ਖੇਰ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਨੋਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਰਗੇ, ਗੰਧਰਵ, ਯਕਸ਼,
ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਚਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਅਲੱਖ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਤਾਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਚਿੰਤ ਧਿਆਇਓ। ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਫੈਸਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਪੌੜੀਆਂ 24 ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ 24 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਵਿਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਵੀਬਾ ਬੀਠਲ ਉਬਲ ਬੀਠਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਦਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ ਚੇਤ ਨਾ ਕੁਚਾਰ ਕੀਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਐ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਵਤ ਹੋ, ਐਨ ਉਚੇਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁਲਜਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਬੇਸੰਭਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਜਾਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਜਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਈ ਗਏ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਖੂ ਕਰਾ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਿਚੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਢੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ
नहीं पता लग्या सीगा। नाले सिरहाने हेठ रखी होया सी सारा कुछ, पर अचेत होके सुता होया सी ना, घूक सुता बेसंभाल होके सुता होया सी। इस करके कोई नहीं, इस करके कहते महाराज किते तुसीं अचेत होके बेसंभाल होके, जिन्हों आ विद्वान लोग घोर तमोगुण अवस्था, तमोगुण प्रधान अवस्था कहते, घोर तमोगुण प्रधान अवस्था भी कोई पता ही नहीं लगना। एक जागृत अवस्था है, एक सुपन अवस्था है, इसी तरह दूजी है घोर अवस्था, सखोबत अवस्था, जिथे पिया मनुख नूं कोई पता ही नहीं चलता है। इस तरह मारा किते घोर जी तमोगुण प्रधान अवस्था है ਜਾਂ सुखोबत अवस्था है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ चिंत होके बेफिक्र हो, डरते रहग होके सौंदे हो, बराजदे हो जी। कतहूँ भिखारी होए कै मांगत फिरत भीख। परमेश्वर किते भिखारी होके मंगता जा बन के ना ते घरां घरां दे विच भिखिया मंगदे फिरदे हो। रोटी राम जी, मनी राम जी, आटा राम जी, ये तुसीं मंगदे फिरदे हो घरां घरां विच, होर नहीं। हुण मरे ने की मंगना, जिउंदा ही मंगू है, जिउंदा ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर है, वो तां ही फिरदा है, तां ही बोलदा है, मरे ने की बोलना है। इस करके परमेश्वर किते तुसीं भुगारी जे बन के ना ते घरां विच भिखिया मंगदे फिरदे हो। ये आटा राम जी, दुध राम जी, मणि मक्खन राम जी, इस तरह यो मंगदे फिरदे हो परमेश्वर। काहू महादान होए कै मांग्यो धन देत हो। कहते महाराज तुसीं महादानी हो के, बड़े तकड़े दानी हो के ना, जिवें हरिचंद राजा दानी सी, कर्ण दानी सी, इस तरह जनक राजा सी, आप भी हुण महाराज महादानी सी। ये किते तुसीं महादानी, बड़े तकड़े महादान होए कै मांग्यो धन देत, किते बड़े तकड़े दानी हो के मूँह मंगया धन दिंदे, भी मंग ला जो चाहना। ये महाराज तुहाडी मौज है, किते मंगता हो के भिखारी हो के मंगदे फिरदे हो तुसीं, किते बड़े तकड़े दानी हो के ते मूँह मंगया जिहड़ा धन देई तुरे जाने हो। जिवें गुरु नानक साहिब जी वो कहते सी ना, भी चक लो जो किसी का चक्कीदा है। किते कहता रुपये तुसीं बरता ते भी लै जाओ जी, फिर मोहरां तो पैदा करदियां भी लै जाओ जिन्नियां मर्जी, हीरे रतन जवाहर पैदा करते लै लो जिन्ने मर्जी। और जदों परखिया करीखिया सिक्खी दी प्रीखिया कीती है ना, फिर वो जिवें कोई मंगदा सी, वो जिहड़े पहले सी वो पंडां दीयां पैसा नहीं चुक लाए सी, उन्हां नूं दूजिआं नूं चांदी दे पईआं, फिर सोने दे, फिर हीरे रतन जवाहर। इस तरह महाराज तुसीं किते बड़े तकड़े दानी हो के ते मंगया होया जिहड़ा धन है खुला ही दिंदे हो जी। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। किते तुसीं जिहड़े बड़े बड़े महाराजे उन्हां नूं बेअंत बेअंत दान दिंदे हो। वो फकीर रूप दे विच ही तुसीं महाराज बेअंत दान दे दिंदे हो। और जिवें वो सिकंदर सी, ਇਹ ਤਾਂ बड़ा तकड़ा चक्रवर्ती राजा सी। एक फकीर बैठा सी बरेती विच, एक तो चढ़िया सी होर धरती लैण वास्ते। ये फकीरां नूं मनन पूजन वाला सी सिकंदर, भी ये फकीर दी भी आशीर्वाद ले लीए। जे ने आशीर्वाद लेती फिर अपनी जती हो हर पासे जाके मत्था टेकता, चौकड़ा मार के बह गया। जो फकीर दे नेत्र खुले,
कहते भी कौन है? कहते जी मैं सिकंदर पातशाह। कहते किस वास्ते आए हैं? है तो पातशाह। कहते जी मैं आज चढ़दी तरफ हूँ चढ़ के जा रहा, इधरली तरफ मैं फतेह करनी है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਫਤਿਹ ਤੇਰੀ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜੂ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂੰ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 14 ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਤਿਹ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਮੂਰਖਾ, ਇੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਰੇਤੀ 'ਚ, ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਬਰਫ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊ ਨਾ 14 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊ, ਫੇਰ ਬੈਠੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕੇ ਕਰਿਆ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਜਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੰਗ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੰਸ ਤੋਂ, ਰਾਵਣ ਤੋਂ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਦਾਨੀ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ ਦਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਛੀਨ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ, ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤਾਸਿਓ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਵੀ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, 3 ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਧੋਤੀ ਜੀ ਬੰਨਣੀ, ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀਤੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਗਾਂ ਬੂੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਤਤ ਵੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਸੁਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਗੁਣਾ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖੇਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਅਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਉਰਗ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਛ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6333 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਰਗ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ में उर्ग शेष नाग है, बाशक नाग है, तक्षक नाग है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਗ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਬਾਸ਼ ਨਾਗ, ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ ਆਦਿਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀਆਂ ਸੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਾਨ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਰ ਦੇਵਤੇ। ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਧਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਖੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਖੇਚਰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਧਰ ਦੇਵਤੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਛ, ਕਿਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ, ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ। ਇਤਾਦਕ ਕਹੂੰ ਭਏ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਜ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜੀ ਕਰਨ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵ ਸਦਾਵੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਨਾਚ ਕਿੰਨਰ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਭੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ, ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤ, ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜੇ ਨੇੜੇ ਚਿੜਦੀ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਚਾਣ ਜੀ ਆਊਗੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਉਹ ਭੈੜੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੂੰ ਪਾਕ ਜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤੋ ਸੁਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਭੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। कहूँ होए का हिंदुआ गायत्री को गोपित जपियो। ਜੇ ਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਮੁਖੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਥਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰੇ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਲ ਜਿਹੇ ਹਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੋਮੁਖੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਪਦੇ ਹੋ ਜੀ। कहूँ होए का तुरका पुकारे बांग देत हो। ਕਿਤੇ ਹਮਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। कहूँ कोक काब होए का पुराण को पढ़त मत। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। ਇਥੋਂ ਹਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹ 17 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, 30 ਐਤਾਂ ਵਾਲਾ, 30 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਤ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ, ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਵੀਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਨ ਘਰੀ ਵੀ, ਆਸਾਵਾਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਜਾਣ ਲੇਤ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾ ਬਣ ਕੇ। ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤਾਸ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾ ਲਾਉਣਾ, 3 ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨੀ, ਵੇਦ ਰੀਤੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰੀਤੀ। ਅਥਵਾ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਬਣ ਕੇ ਓਟੀ ਰੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਕਰਨਾ। ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ। ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਵਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਤੱਤ ਵੇਖੇ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ, ਕਿਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਦੇਵਤਾਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਦਾਨਵਾਨ ਕੋ ਗੁਮਾਨ ਮਤ ਦੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਮਤ। ਕਿਤੇ ਦਾਨਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੋ ਲੋਕ, ਦੰਨੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਜ ਸੀ, ਦੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੋ ਆਦਿਕ ਰਾਖੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕੋ ਮਿਲਤ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਰਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਛਿਪਾਏ ਛੀਨ ਲੇਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲੈਨੇ, ਲੁਕੋ ਲੈਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਕਤਹੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਚਾਰ ਕੋ ਵਿਚਾਰਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾਮੂਰਖ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਨਿਜ ਨਾਰ ਪਰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਿਕੇਤ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ ਨਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀ ਸਹਿਤ ਬਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਬਸਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕਾਮੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਤਾਸ ਵਿਪਰੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਤਤਵੇਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਚੱਕਰ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰੇ ਸੰਗ ਵੱਡ ਬਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮੀਲ ਸੰਗ ਭੋਗ ਲక్ష్ਮੀ। ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਪਗ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੌਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਹੋ ਤਾਂ ਨਿਜ ਨਹੀਓ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਭੂ ਸੁਪਨੇ न ਜਾਈਓ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਸਮਨੇ ਪਗ ਪਾਏ, ਮਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਨ ਲਾਉਣ ਨੇ 10 ਸਿਰ ਵਢਾ ਲਏ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਰੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨੋ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਤਤ ਵੇਤੇ। ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖੇਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਵਿਤ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਤਹੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਚਾਰ ਕੋ ਵਿਚਾਰਤ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਨਿਜ ਨਾਰ ਪਰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਿਕੇਤ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਵੇਦ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸ ਵਿਪਰੀਤ। ਕਹੂੰ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे निर्गुण सब ठेक। हे गोविंद हे गुण निदान। यंके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे। है पीहो बनहार। हे संतां कै सदा संग। निराराया आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो। निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान। रखो ही है परोय।
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜੇ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਪਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ